ओम शांति 5 जुलाई 2025 प्रातः मुरली शिव भगवानकर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बचे बाबा तुम मानकु सुंदर देवी देवता करने पाठ पढ़ाउछन्ते। सुंदरतार आधार हेउछि पवित्रता। बाबा तुम मानकु सुंदर देवी देवता करने पाठ पढ़ाउछन्ते। सुंदरतार आधार हेउछि पवित्रता। प्रश्न, आत्मिक समा अर्थात दीप शिखा उपरे जेउ पतंग माने झास दियंती सेमानकर लक्षण किपरि होइथिब? आत्मिक समा अर्थात दीप शिखा उपरे जेउ पतंग माने झास दियंती सेमानकर लक्षण किपरि होइथिब? उत्तर, परमात्मा रूपी दीप शिखा उपरे झास देउथिबा आत्मा रूपी पतंग मानकर लक्षण हेला, एक रे समा जिए अटंती जेपरि अटंती तांकु यथार्थ रूपरे जानी थांती एवं मने पकाई थांती। दुई रे झास देबा अर्थात बाबांक समान हेबा। तीन रे झास देबा अर्थात बाबांक ठारू मध्य उच्च राजत्वर अधिकारी होइजिबा। गीत महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। मिठे मिठे आत्मिक संतान माने गीतर यही लाइन शुणिले एक कथा किए बुझाउछन्ति? आत्मिक पिता। से समा अर्थात अग्निशिखा मध्य अटंती। अनेक नाम रखिछन्ति। बाबांकर भी बहुत स्तुति करुछन्ति। एहा मध्य परम पिता परमात्मांकर स्तुति अटेना। बाबा अग्निशिखा होई आसिछन्ति पतंग मानक पई। पतंग माने जेतेबेले दीप शिखा को देखती सेतेबेले ता उपरे समर्पण होई प्राणत्याग करि दियंती। अनेक पतंग अछन्ति जिए कि अग्नि शिखारे प्राणदान करती। सेथिरे भी खास जेतेबेले दीपावली हुए बहुत बत्ती जले सेतेबेले छोट छोट अनेक जीव रातिरे मरी जाती। एबे तुमे संतान माने जानिछ जे आमर बाबा परमात्मा अटंती। तांकु हुसैन मध्य कुहा जाउछि। से बहुत सुंदर अटंती काहीकि ना से सदा पवित्र अटंती। आत्मा पवित्र होइगले ताकु शरीर भी पवित्र प्राकृतिक सुंदरतारे संपन्न मिली थाए। शांति धामरे आत्मा माने पवित्र रही थांती। तापरे जेतेबेले एठाकु अभिनय करबाकू आसीथांती सेतेबेले सत प्रधानरु सत रज तमरे आसीथांती। पुणी सुंदररु श्यामल अर्थात कला अपवित्र होई जाती। आत्मा जेतेबेले पवित्र थाए सेतेबेले सुवर्ण जुगी बोली कुहा जाए। तांकु पुणी शरीर भी सुवर्ण जुगीर मिली थाए। दुनिया भी पुरुणा एवं नुआ हुए। सेही सुंदर परम पिता परमात्मा जहाँकु भक्ति मार्गरे डाकुछन्ति हे शिव बाबा। सेही निराकार परम पिता परमात्मा आसिछन्ति आत्मा मानको अपवित्ररु पवित्र सुंदर करिबाकू। एपरि नुहे आजिकाली जे बहुत सुंदर तांकर आत्मा पवित्र अटे ना। जदिओ शरीर सुंदर तथापि आत्मा तो पतित अटे ना। बिलातरे केते सुंदर मनुष्य अछन्ति जानिछ? यही लक्ष्मी नारायण हेउछन्ति सत्ययुगी सुंदर एवं एठारे अछि नरकर सुंदरता। मनुष्य एसबु कथा जानी नाहंती। पिला मानकु ही बुझा जाउछि एहा हेउछि नरकर सुंदरता। आमे वर्तमान स्वर्ग पई स्वतः सुंदर हेउछु। 21 जन्म पई एही परी सुंदर हेबु। एठाकार सुंदरता तो गोटिए जन्म पाई अटे। बाबा एठाकु आसिछन्ति सारा दुनियार मनुष्य मात्रंकु कौन सारा दुनिया को भी सुंदर करुछन्ति। सत्ययुग नुआ दुनिया रे सुंदर देवी देवता माने ही थिले। सेपरी हेबा पई तुमे एबे पढ़ुछ। बाबांकु अग्नि शिखा मध्य कुहा जाउछि परंतु से परम आत्मा अटंती। जेपरी तुमको आत्मा कहउछन्ति
ସେପରି ତାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କର ମହିମାର ଗାୟନ କରୁଛ। ବାବା ପୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କର ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏପରି କରୁଛି ଯାହାକି ମୋଠାରୁ ବି ତୁମର ପଦ ଉଚ୍ଚ ହେଉଛି। ମୁଁ ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ମୁଁ ଯେଉଁପରି ପାଠ କରୁଛି ଏକଥା ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ କିପରି ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ପରମଧାମରୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଶୂଦ୍ର କୂଳରେ ଥିଲୁ, ତାପରେ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳକୁ ଆସିଛୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ନଥାଏ। ତାଙ୍କର ତ ଗୋଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିଁ ରହିଆସିଛି। ହଁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଦେଇ ଆସିବାକୁ ହୁଏ। ବାକି ଏହି ବର୍ଣ୍ଣ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୱ ରଜ ତମ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ବେହଦର ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପବିତ୍ରତାର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉନାହିଁ। ଯଦିଓ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ସେ କେବେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିଏ ଯେପରି ଅଟେ, ମୋ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଅଭିନୟ ରହିଛି, ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି, ଏହା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତିକଳ୍ପରେ ବୁଝାଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସିଢ଼ିରେ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛୁ। 84 ଜନ୍ମ ବି ତୁମେ ହିଁ ନେଉଛ। ପଛରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୱରଜ ତମ ଦେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛ, ତେବେ ସାରା ଦୁନିଆ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛି। ତାପରେ ତୁମକୁ ପୁଣି ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତପ୍ରଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଘୁରି ଚାଲିଛି। ଏବେ କଳିଯୁଗ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ। କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷ ଶେଷ ହେଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ଠିକ୍ ପୂର୍ବକଳ୍ପ ପରି ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ପୁଣି ଥରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବାକୁ। ଯୋଗ ତ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅଛି। ବାରିଷ୍ଟରୀ ଯୋଗ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯୋଗ। ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାରିଷ୍ଟର ସାଥିରେ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ ବାରିଷ୍ଟର ହେଉଛୁ, ତେବେ ପଢ଼ାଇଲା ବାଲାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ତାଙ୍କର ତ ନିଜର ପିତା ଅଲଗା ଥାଆନ୍ତି। ଗୁରୁ ଯଦି ଥିବ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବି ମନେ ପକାଇବେ। ତେବେ ବି ବାରିଷ୍ଟରଙ୍କ ସାଥିରେ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମା ହିଁ ପଢ଼ୁଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଜଜ୍, ବାରିଷ୍ଟର ଆଦି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ସଂସ୍କାର ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଭରୁଛ। ଅଧାକଳ୍ପ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ରହିଲ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପାଠପଢ଼ାର ସଂସ୍କାର ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ଜଜ୍ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଦେବତା ହେଉଛୁ। ପଢ଼ାଇବା ବାଲା ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା, ପରମ ଆତ୍ମା। ସେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଶାନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି ଯେ ସାଗରରୁ ରତ୍ନର ଥାଳି ବାହାରିଲା। ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କଥା। ବାବାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବହୁତ ସାହୁକାର ହେଉଛ ଏବଂ ତୁମକୁ ପୁଣି ବହୁତ ହୀରା ଲୀଳା ଇତ୍ୟାଦି ମିଳୁଛି। ଏହି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରତ୍ନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର, ଯାହାକି ତୁମକୁ ଏତେ ସାହୁକାର କରୁଛି। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଭାରତ ହିଁ ନିର୍ବିକାରୀ ବିଶ୍ୱ ଥିଲା। ସେଠାରେ ପବିତ୍ର ଦେବତାମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଏବେ ଶ୍ୟାମଳ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମେଳା ହେଉଛି। ଆତ୍ମା ଶରୀରରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଶୁଣିପାରୁଛି। ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଘର ଶାନ୍ତିଧାମ ଅଟେ। ସେଠାରେ କିଛି ବି ହଲଚଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଠାକୁ ପରମାତ୍ମା ପିତା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମିଶୁଛନ୍ତି।
ଶରୀରରେ ମିଶୁଛନ୍ତି ତାହା ତ ଘର ଅଟେ, ସେଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ, ବାକି ଦୁନିଆ କଳି ଯୁଗରେ ଅଛି। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଘରେ ବି ରଖିପାରିବେ। ଚିତ୍ର ବହୁତ ଶସ୍ତା, ତେବେ ଏତେ ଦୂର ଦୂର ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି? ଏହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ଆଦି ରହିବ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜ୍ୟ ହେବେ। କଳି ଯୁଗରେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜାରୀ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛ। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଏହି ଅନ୍ତିମ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଶରୀର ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରୁଛ। ବେହଦର ପିତାଙ୍କ ସହ ତୁମେ ଖାଉଛ, ପିଉଛ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଛ। ଏପରି ତ କହୁନାହଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଖାଇବି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ମାତା ପିତା। ବାଳକମାନେ ତ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଖେଳିଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆମେ ସବୁ ବାଳକ ଅଟୁ। ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କହୁଛି, ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଖେଳିବୁ, ଖାଇବୁ, ସବୁକିଛି କରିବୁ। ତୁମେ ହିଁ କହୁଛ ବାପ ଦାଦା। ତେବେ ଯେପରି ଏହା ଘର ହୋଇଗଲା ନା। ବାପ ଦାଦା ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନେ, ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ବେହଦର ରଚୟିତା। ବାବା ୟାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାକୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋର ଅଟ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ। ଯେପରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ପୋଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ନା, ସେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ଅଟନ୍ତି। କହିବେ ତୁମେ ମୋର ଅଟ, ତାପରେ ତାଙ୍କଠାରୁ କୁଖ ବଂଶାବଳୀ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଥା କେବେଠାରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହାଙ୍କୁ ଆଡପ୍ଟ ବା ପୋଷ୍ୟ କରିଛି ନା। ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛି। ତୁମେ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟ, ପରନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଡପ୍ଟ କଲି। ତାଙ୍କୁ ମାର ପଦବୀ ମିଳିଲା। ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛି ନଦୀ। ଏହି ନଦୀ ମାତା ହେଲେ ନା। ବାବା ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଇଏ ବି ସାଗରରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଏବଂ ସାଗରର ମିଳନର ବହୁତ ବଡ଼ ମେଳା ଲାଗୁଛି। ଏପରି ମେଳା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଲାଗେ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ନଦୀମାନଙ୍କର ମେଳା। ଏହା ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମେଳା। ସେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମେଳା ଲାଗିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହୁସେନ ଅଟେ। ମୁଁ ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି କଳ୍ପରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏହା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅଛି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର ରହିଛି। ଏହାର ଆୟୁ 5000 ବର୍ଷ ଅଟେ। ଏହି ବେହଦ ଫିଲ୍ମରୁ ପୁଣି ହଦର ଫିଲ୍ମ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବିତି ଯାଇଛି ତାହା ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେଉଛି ତାହା ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବ, ଯାହାକୁ ପୁଣି ଅତୀତ କୁହାଯିବ। ଅତୀତ ହେବାରେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଗଲା? ନୂଆ ଦୁନିଆରୁ ଆସିବାର କେତେ ସମୟ ହୋଇଗଲା? 5000 ବର୍ଷ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅଟ। ତୁମେ ବୁଝାଉଛ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲୁ, ପୁଣି ଦେବତା ହେଲୁ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ବାବା ଆସି 3ଟି ଧର୍ମ ଏକତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ ହୋଇଯାଉଛି। ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ସତଗୁରୁ ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଆମକୁ ସଦ୍ଗତିକୁ ନେଇଯାଅ, ଶରୀରକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅ। ଏପରି ଯୁକ୍ତି ବତାଅ ଯେ ଆମେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଶାନ୍ତିଧାମ ଚାଲିଯିବୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ସେ ଗୁରୁ ତ ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସାଥିରେ ନେଇଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପତିତ ପାବନ ହେଉଛନ୍ତି ହିଁ ଏକ ବାବା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି କାଳର କାଳ, ମହାକାଳ।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସାଥିରେ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଛି ଛି ଶରୀର ଅଟେ। ଏହାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେବେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବୁ, ତେବେ ଯାଇ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହେବୁ। ଏବେ ତୁମକୁ ଏହି ସବୁ ଆସୁରୀ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସୁଖର ଦୈବୀ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇଯାଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ସୁଖଧାମକୁ ଆସିବୁ, ଭାୟା ଶାନ୍ତିଧାମ। ତାପରେ ଦୁଃଖଧାମକୁ କିପରି ଆସୁଛ, ଏହା ବି ତୁମେ ଜାଣିଛ। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମଳରୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ପିତା ସର୍ବଦା ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ତାପରେ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ନିଜେ ଯାଇ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜଠାରୁ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବାବା ବି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଡବଲ ମାଲିକ କରୁଛି। ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ବି ମାଲିକ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବି ମାଲିକ ହେଉଛ। ତୁମର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଡବଲ ହେଉଛି। ଆତ୍ମା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି। ଦେବତା ବର୍ଣ୍ଣରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି। ମୋର ତ କେବଳ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପୂଜା ହେଉଛି। ମୁଁ ତ ରାଜା ହେଉନାହିଁ। ତୁମର କେତେ ସେବା କରୁଛି। ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛ? ହେ ଆତ୍ମା, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ତୁମେ କାହା ପାଖକୁ ଆସିଛ? ପ୍ରଥମେ ବାବା, ତାପରେ ଦାଦା। ଏବେ ପିତା ହୋଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଆଦିଦେବ ଏଡମ ହେବେ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ବଂଶାବଳୀ ହେଉଛି ନା। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ କେହି ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର କହିବେ କି? ପ୍ରତି କଥାରେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି, ପୁଣି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛ? ଭୁଲିଯିବ ତ ପବିତ୍ର କିପରି ହେବ? ବାବା ପବିତ୍ର ହେବାର ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଗ ଆଧାରରେ ହିଁ ଖାଦ ବାହାରିଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନଗଣ, ଦେହ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ି ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ମୋ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଲୌକିକ ପିତା ବି କହୁଛନ୍ତି ନା, କିଛି ଖରାପ କାମ କର ନାହିଁ। ମୋର ଦାଢ଼ିର ଇଜ୍ଜତ ରଖ। ପାରଲୌକିକ ପିତା ବି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଏବେ ମୁହଁ କଳା କର ନାହିଁ, ନହେଲେ ଇଜ୍ଜତ ହରାଇବ। ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ବି ଇଜ୍ଜତ ହରାଇଦେବ। ଲେଖୁଛନ୍ତି ବାବା, ମୋର ଅଧଗତି ହୋଇଗଲା, ମୁହଁ କଳା କରିଦେଲି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତୁମେ ପୁଣି ମୁହଁ କଳା କରିଦେଉଛ। ତୁମକୁ ତ ସଦା ହସିନି ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଶରୀର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ହେବ। ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଖାଇବା ପିଇବା ସହିତ ସର୍ବସମ୍ବନ୍ଧର ଅନୁଭୂତି କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ଏପରି କୌଣସି କର୍ମ କରିବାର ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ବା ବାବାଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଯିବ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ପୁରା ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗବଳ ଆଧାରରେ ପୁରୁଣା ଖାଦ ସବୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ଶୁଣିବା ସହିତ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ମନର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ସଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଶୁଣିବା ସହିତ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ମନର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ସଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଡିଟେଲ୍ସ, ପ୍ରତିଦିନ ମନ ଭିତରେ ନିଜ ପ୍ରତି ହେଉ ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ
ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳ୍ପ ଉତ୍ପନ୍ନ କର। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସଂକଳ୍ପର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଅ। ତେବେ ନିଜର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହଦାତା ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ମନ ପାଇଁ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଯାହା ଶୁଣୁଛ ତାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଅ, ତାହାଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ, ଏହା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ଅଟେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ, ଏହା ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଜମା କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ଶୁଭ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି ହିଁ ସବୁଠାରୁ ତୀବ୍ର ଗତିର ସେବାର ସାଧନ ଅଟେ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପର ବିଧି ଦ୍ୱାରା ସେବାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସଦା ସହଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ବିଧି ତୀବ୍ର ଗତିଶୀଳ ହେବ, ତେବେ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଶୁଭ ସଂକଳ୍ପରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ ଓ